بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی گھاٹ کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا جبکہ چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہم یہاں کب تک غربت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ اب مجھے پردیس جانا چاہیے، شاید مجھے کوئی نوکری مل جائے اور ہماری غربت کے دن ٹل جائیں۔ یہ کہہ کر چھوٹا بھائی اپنی بیوی سے رخصت لے کر دوسرے شہر میں روزگار تلاش کرنے چلا گیا۔ اس کی بیوی بے حد پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے رب، اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کھانے کو کون دے گا؟ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تمہارا بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر مزدوری کرنے چلا گیا ہے، اب سوائے آپ کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی میرا سہارا ہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھابھی ہے، تم اس سے گھر کے کام کاج لینا شروع کر دو، تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، تم بس اس کو کھانے کے لیے تھوڑا سا دے دیا کرو۔ غرض یہ مومنہ آفت رسیدہ ان کے ہاں کام کرتی اور ان کی خدمت کرتی، ان کے گھر کے کام کرتی۔ اس پر بھی اس رئیس کی بیوی اس کو طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس کو دیتی۔ وہ مومنہ بیچاری اس کو بھی کھا کر اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر رو رو کر اپنے شوہر کی واپسی کی دعائیں کرتی۔ ایک دن اسی حالت میں رو رو کر سو گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہے، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اتنی مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سالم تجھ سے آ کر ملے گا۔ اب تم باوضو اور باخلوص ہو کر 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو، اور جب تمہارا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کی کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان 10 بیویوں کا کیا نام ہے جن کی میں نظر دے پاؤں؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کرنا، حضرت سائرہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری بیٹیاں یہ ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب کبریٰ، جناب سکینہ۔ مصیبت زدہ، آفت زدہ جن کو کربلا سے لے کر شام تک مصیبتیں جھیلنا پڑیں اور ان بیویوں نے صبر کیا۔ جو شخص ان مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجات طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری فرمائیں گے۔ جب وہ مومنہ نیند سے بیدار ہوئی تو وہ جمعرات کا دن تھا۔ وہ مومنہ محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ کہانی کو 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بما مال و زر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کے محلے والوں نے اس کو خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت سارا مال و دولت لے کر آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گھر چینی آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی بنائی اور اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دی۔ اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی، انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد اپنی بھابھی کے پاس وہ نظر کے لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہو گئی، میرا شوہر گھر واپس آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، یہ اس کے حصے میں سے تمہارے لیے لڈو لائی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے۔ وہ مومنہ بیچاری لڈو واپس لے کر آئی اور اسے بھی خود کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال آپ سنیں۔ وہ رات کو سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس سے اس کے بچے مر گئے ہیں اور تمام غلہ اور تمام سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو وہ پاگل سی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی رونے لگ گئے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے۔ گھر میں گیہوں کا بھوسا پڑا تھا، سوچا اس کو پکا کر کھا لوں، اور جیسے ہی اس عورت نے اس کو چھوا اس میں کیڑے نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً اس کو پھینک دیا۔
जब उसके शोहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, उसके घर पर रोटी मिलेगी और मेरा बहनोई लाजमी हमें खाने को देगा। घर को ताला लगाकर दोनों मियाँ बीवी चल पड़े। उनके पास कुछ ना था कि किसी सवारी में जाते। पैदल चलने से इनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उनको एक हरा भरा खेत नजर आया। उसके शोहर ने कहा, यहाँ कुछ देर रुकते हैं, मैं हरे चने लेकर आता हूँ, उनको खाकर पानी पी लेंगे तो रास्ता चलने की कुव्वत मिल जाएगी। उसके शोहर ने चने की कुछ टहनियाँ बीवी को दीं। उसने जैसे ही उनको हाथ में पकड़ा, टहनियाँ सूख गईं। वो औरत बहुत घबरा गई। दोनों मियाँ बीवी उस घास को फेंक कर आगे बढ़ गए। रास्ते में तरोताज़ा गन्ने का खेत मिला। उसका शोहर भूख प्यास से बेहाल था। गन्ने को देखकर और भी बेताब हो गया। उसने बहुत से गन्ने खेत से तोड़े और अपनी बीवी को लाकर दिए और कहा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता, ये खा लो, थोड़ा आसरा हो जाएगा। जैसे ही औरत ने गन्ने को छुआ, वो गन्ना फ़ौरन सांप बन गया। दोनों ये देखकर फ़ौरन वहाँ से भाग गए। दोनों मियाँ बीवी अब अपनी बहन के घर पहुँच गए। उसकी बहन ने उनको बिठाया। बहन के घर खाना पका तो सब घर वालों ने खाना खा लिया। बाद में उसकी बहन को याद आया तो अपने नौकर से बोली, अगर कुछ खाना बचा है तो मेरे भाई और भाभी को दे आओ। नौकर ने बचा खुचा खाना दोनों को लाकर दे दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हो गए और खाने के लिए बर्तन को जैसे ही उसकी बीवी ने हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि खाने में से सख्त बदबू आ रही है और खाना सड़ गया है। दोनों अपने सर पकड़कर बैठ गए कि या अल्लाह, हम कब तक भूखे रहेंगे, हमारी तो भूख से जान निकली जा रही है। उसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूखे ही सो गए। रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ एक बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके पास चलते हैं, देखते हैं इस मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद करता है कि नहीं। दोनों बादशाह के पास पहुँच गए। दरबार ने बादशाह को इतला दी कि एक शख्स बहुत ही बुरे हाल में है, वो खुद को आपका दोस्त बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने उनको अंदर बुला लिया और उसको देखकर पहचान गया। उसको एक अलहदा कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने नौकरों को हुक्म दिया कि मेहमानों को 7 किस्म का खाना दो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 किस्म के खाने उन दोनों के सामने पेश किए गए। आदमी बहुत खुश हो गया। बीवी जैसे ही दस्तरख्वान पर जाकर बैठी और जिस खाने को हाथ लगाती वो सड़ जाता और उसमें कीड़े नज़र आने लगते। उसका शोहर हैरान हुआ कि यह क्या माजरा है। अगर बादशाह से शिकायत करें तो वो नाराज़ होगा कि ताज़ा खाना भिजवाया है, तुम हमको बदनाम करते हो। उसका शोहर बहुत घबरा गया और बोला, अब क्या करें। फिर ये दोनों खाना लेकर बाहर गए और ज़मीन में दफन कर दिया और बर्तन नौकरों को वापस कर दिए। दोनों मियाँ बीवी परेशान कि ये माजरा क्या है। चलते चलते एक नहर के किनारे बैठ गए। शोहर बोला, पता नहीं हमसे कौन सी खता सरजद हो गई है जो हम पर ऐसा अजाब नाजल हो रहा है। बीवी कहने लगी, मुझसे एक गुनाह ज़रूर हुआ है। शोहर ने कहा, कम बख्त, तुझसे क्या खता सरजद हो गई है। तो बीवी ने मोमना का लड्डू लाना और सारा वाक़या उसे बता दिया। मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ है, उसके बाद से हम पर ये मुसीबतें आ रही हैं। शोहर को बीवी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने इतने तकब्बुर के कलामात कहे हैं, जल्दी तौबा करो और माफ़ी मांगो ताकि इस अजाब से निजात हासिल कर सकें। बीवी ने वहीं गुस्ल किया और नमाज पढ़कर रोने लगी और रो रो कर दुआएं करने लगी और कहने लगी, ए बिनते मोहम्मद, इस मुसीबत में हमारी मदद करें। शोहर कहने लगा, हमारे पास कोई चीज़ नहीं, हम किस चीज़ की नज़र दिलवाएं। ये कहकर वो रोने लगा और पास की नहर से रेत निकाल कर 10 लड्डू बनाए और उस पर 10 बीवियों की नज़र दी। नज़र देते ही वो लड्डू मोतीचूर के लड्डू बन गए। ये देख कर उन्होंने शुक्र अदा किया। 5 लड्डू बीवी ने और 5 शोहर ने खाए और दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। शोहर ने कहा, जल्दी चलो, हमारी खता माफ़ हो गई है। वो घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका मकान असली हालत में है और बच्चे जिंदा हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। नौकर घर के काम काज में मसरूफ़ हैं। गल्ला भी जैसा भरा था वैसा ही है। बच्चे माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुए और माँ बाप ने बच्चों को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। दोस्तों, खुदा की दी हुई किसी भी नेमत पर तकब्बुर और नाज नहीं करना चाहिए। पता नहीं चलता कि हमारी एक गलती की वजह से वो सब हमसे छिन जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
اور اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔